ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्मभृतमस्मि द्रविणगुं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मआणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रन्नो अपि वातय मनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। મંત્રોનો પાઠ કરીએ આપણે. ઈશાવાસ્ય. ઓમ ઈશાવાસ્યમિદં સર્વં વાસ્યમિદં સર્વં यत्किंच जगत्यां जगत किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम् ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत जगत्याम इदम सर्वम यत्किंच जगत्यम यत्किंच इदम सर्वम जगत ईशावास्यम એવું કીધું. એટલે કે આ જગતમાં જે કંઈ પણ છે પરિવર્તનશીલ, જગત એટલે પરિવર્તનશીલ, જગત્યામ એટલે પૃથ્વીમાં એટલે કે જગતમાં જે કંઈ પણ છે તે ઈશાવાસ્યમ એને ઈશ્વરથી આચ્છાદિત કરવું જોઈએ. બરાબર. તેન ત્યક્તેન ભુંજીથાઃ એટલે કે એના ત્યાગ દ્વારા એનું પાલન કર. કોના ત્યાગ દ્વારા એ આપણને કહેશે ભાષ્યકાર. આમ તો ઈશ્વરત્રયનો ત્યાગ દ્વારા. બરાબર. મા ગૃધઃ કસ્ય સ્વિદ્ધનમ કોઈના પણ ધનની આકાંક્ષા ન રાખ. આપણે ભાષ્યમાં છીએ. આપણે ગયા વખતે ભાષ્ય શરૂ કરેલું આ મંત્ર ઉપરનું. ફરીવાર વાંચીએ આપણે. તમારા પુસ્તકમાં આ પુસ્તક પર આપણે આ 6 નંબરમાં છે, પેજ નંબર 6. અને આમાં દર્શનભાઈ તમારી પાસે પુસ્તક છે? હા, નહીં તો આમાં 4 નંબર પર છે. ગીતા પ્રેસના પુસ્તકમાં 4 નંબર. ઈશાવાસ્યમ ઇત્યાદિ મળ્યું બધાને ને? ईशा इष्टे इति इट इति ईट इति ईट लॉन्ग ई है એટલે દીર્ઘ ઈ છે. ઇતિ ઈટ ઇતિ ઈટ
તેનેશા ઈશિતા પરમેશ્વર પરમાત્મા સર્વસ્ય ઈશાવાસ્યમ ઇત્યાદિ ઈશા ઈષ્ટે ઇતિ ઈટ તેન ઈશા એટલે ઈશાવાસ્યમ આ જે મંત્ર છે એ શું કહે છે? ઈશા ઈષ્ટે ઇતિ ઈટ તેન ઈશા. ઈશા એટલે શું? ઈશ્વર દ્વારા. બરાબર. ઈષ્ટે ઇતિ ઈટ, જે શાસન કરે એને ઈટ કીધો, એટલે કે ઈશ્વર કીધા. બરાબર. તેન ઈશા, એ ઈશ્વર વડે. બરાબર. પછી આગળ વાંચીએ. ઈશિતા પરમેશ્વર પરમાત્મા સર્વસ્ય. ઈશિતા પરમેશ્વર પરમાત્મા સર્વસ્ય. ઈશિતા પરમેશ્વર એટલે આજે સર્વસ્ય પરમાત્મા પરમેશ્વર. સર્વસ્ય ઈશિતા એટલે શું? શાસન કરનાર, સમગ્ર જગતનું શાસન કરનાર પરમેશ્વર કોણ છે? પરમાત્મા છે, એવું કહ્યું. બરાબર. સર્વસ્ય ઈશિતા પરમેશ્વર પરમાત્મા. બરાબર. આગળ વાંચીએ આપણે. સહી સર્વમિષ્ટે સર્વજંતુનામ આત્મા સન્ન પ્રત્યગાત્મતયા. બરાબર. આટલે આપણે કરેલું ગયા વખતે. સહ એટલે સહ પરમાત્મા. સહી સર્વમિષ્ટે, એ બધાનું જ શાસન કરે છે. સર્વજંતુનામ કઈ રીતે શાસન કરે છે? સર્વજંતુનામ આત્મા સન પ્રત્યેગાત્મતયા, એટલે સર્વ જંતુ એટલે કે બધા જ પ્રાણીઓનો આત્મા બનીને, આત્મા રહીને સમગ્ર જગતનું શાસન કરે છે. હા, અંતર્યામી રૂપે શાસન કરે છે. તો એ આપણે ગયા વખતે બધું જોયેલું. થોડું રિવિઝન કરવું તો કરી લઈએ. કરવું છે રિવિઝન કે પછી આગળ જવું છે? થોડું ઉપરથી જોઈ લઈએ. બરાબર. તો આપણે આ જે આનંદગીરી ટીકા છે ને એમાં જોઈએ. ઈશ ઐશ્વર્યે અસ્ય ધાતો, જો 7 નંબર પર ટીકા છે, 7 નંબર પર, પેજ નંબર 7 કૈલાસ આશ્રમમાં. ત્યાં હા, ચોથી લાઈન છે, એટલે પહેલું જે 3 લાઈન છે ભાષ્ય છે, પછી આનંદગીરી ટીકા શરૂ થાય છે. તો ઈશ ઐશ્વર્યે અસ્ય ધાતો ક્વિપી લુપ્તે કૃદંત રૂપમ ઈટ તસ્ય તૃતીયા એક વચનમ ઈશા. એટલે ઈશા કેવી રીતે ડિરાઈવ થયું, ઈશા જે રૂપ છે એ કેવી રીતે ડિરાઈવ થયું એની વાત કરે છે. કે ક્વિપ પ્રત્યય લાગ્યું. ધાતુ છે ઈશ, ઈશ ઐશ્વર્ય એ ધાતુ છે. હવે ધાતુમાંથી નામ બનાવવું હોય તો આ ક્વિપ પ્રત્યય લગાડ્યો, અને ક્વિપ પ્રત્યય લગાવ્યા પછી ક્વિપ પ્રત્યય રહેતો નથી, પણ એ એને કર્તરી રૂપમાં ફેરવી નાખે છે. બરાબર. એટલે ઈશા એટલે ઈશ્વર દ્વારા એવું થઈ ગયું. ઈશ્વરે નામ બની ગયું. બરાબર. તો ઈશ્વર દ્વારા એવું થયું. તો તૃતીયા એક વચન એટલે ઈશ્વર દ્વારા. નનુ કર્તરી ક્વિપ વિધાનાત પરમાત્મન ચ અવિક્રિયત્વાત કથમ ક્લિબંત શબ્દ વાચ્યતા ઇતિ. હવે જો તમે પરમાત્માને તો અવિક્રિય કીધો, અવિકારી છે પરમાત્મા, કરતા થાય તો વિકારી બની જાય. બરાબર ને? તો એમ પૂછે છે કે તમે આ ક્વિપ પ્રત્યય લગાવ્યો તો ખરો, પણ લગાવ્યા પછી તમે એને નામમાં કન્વર્ટ કર્યો, અને પછી ઈશા બનાવી અને એને કર્તા બનાવી દીધો. એના વડે આ જગતનું શાસન થાય છે એવું તમે કહો છો. તો આ કર્તરી આવ્યું એટલે એ વિક્રિય બની ગયો. અવિક્રિયમાંથી વિક્રિય બનાવી દીધો તમે તો, એવો એનો વાંધો એણે કર્યો. બરાબર. કોણ? આ પૂર્વ પક્ષી એટલે આપણે મીમાંસક જ છે મેઇન. તો કહે છે, એના પછીની લાઈનમાં કહે છે, માયોપાદેહે ઈશન કર્તૃત્વ સંભવાત ક્લિબંત શબ્દ વાચ્યતા ન વિરુદ્ધ્યતે. એમણે એવું કીધું માયોપાદેહે. માયોપાધે કે આ ઈશ્વર જે અમે હવે જે વાત કરી એ આજે આ ઈશા દ્વારા જે નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો ને, ઈશા એટલે ઈશ્વર વડે, પણ કયા પ્રકારના ઈશ્વર? એટલે અમે અહીંયા ઈશ્વરની 2 રીતે વાત કરીએ છીએ. એક નિરુપાધિક અને બીજો સોપાધિક. તો આ જે અમે જે માયોપાધે ઈશન કર્તૃત્વ સંભવાત, એટલે માયા ઉપહિત ચૈતન્ય, માયા ઉપહિત જે પરમાત્મા છે ને એ શાસન કરતા છે, એનામાં કરતાપણું છે. જે નિરુપાધિક છે એમાં નથી. બરાબર. કારણ કે જે સવિશેષ હોય એમાં જ કરતાપણું આવી શકે, બાકી નિરુપાધિકમાં આવી ન શકે. એ તો કંઈ કરતો પણ નથી ને કંઈ એમાં ભાગ લેતો પણ નથી. માયોપાધે ઈશન કર્તૃત્વ સંભવાત ક્લિબંત શબ્દ વાચ્યતા ન વિરુદ્ધ. એટલે અમે જે પ્રત્યય લગાવ્યો અને એને નામ બનાવ્યું,
એટલે એને કર્તા રૂપે અમે બતાવીએ છીએ, પણ એ નિરુપાધિકનું નહીં, સોપાધિકની વાત કરીએ છીએ. બરાબર? એટલે ઈશા વાસ્યમ એટલે ઈશ્વર દ્વારા આચ્છાદન કરવું એટલે કોણે કરવાનું છે? ઈશ્વરે કરવાનું છે, પણ કયા? સોપાધિક ઈશ્વર દ્વારા થઈ રહ્યું છે. એટલે સોપાધિક એટલે માયા ઉપહિત ઈશ્વર. તો એનો અમારે કોઈ વિરોધ, એટલે તમારો કોઈ વિરોધ એમાં છે નહીં. તમે જે બતાવો છો વિરોધ, એવો કોઈ વિરોધ છે નહીં. બરાબર? નિરુપાધિકસ્ય ચ લક્ષ્યત્વમ ભવિષ્યતિ ઇતિ અર્થ. એટલે અમારું લક્ષ્ય તો શું છે? નિરુપાધિકમાં જ છે. બરાબર? એટલે જ્ઞાન તો આપણને નિરુપાધિકનું કરવાનું છે. આ સોપાધિક દ્વારા આપણને નિરુપાધિકનું જ્ઞાન કરવાનું. કારણ કે સમગ્ર જગત જે આપણને દૃશ્ય જગત છે એ કેવું છે? ઉપાધિવાળું છે. નામરૂપની ઉપાધિ છે ને બધામાં. એટલે નામરૂપવાળું જે જગત છે એના દ્વારા અમારે આ નિરુપાધિકનું, નિર્વિશેષનું જ્ઞાન કરાવવાનું છે. બરાબર? એટલે નિરુપાધિક છે લક્ષ્યત્વ, એટલે અમારું લક્ષ્ય શું છે? નિરુપાધિકનું છે. બરાબર? ઈશિતૃ ઈશિતવ્ય ભાવેન તરહી ભેદ પ્રાપ્ત. ભાઈ તમે ભલે એવું કીધું કે ઈશ્વર શાસન કરતા છે એ તમારો સોપાધિક ઈશ્વર શાસન કરતા થયો, તો એમાં દ્વૈત તો આવી ગયું ને ભાઈ. શાસન કરનારો કોઈ એક હોય અને શાસન જેનું થતું હોય એ બીજું હોય. શાસક અને શાસિત એ બંને ભેદ થઈ ગયા, તો દ્વૈત આવી ગયું. એટલે એમ કહે છે ઈશિતૃ ઈશિતવ્ય ભાવેન. ઈશિતુ એટલે જે ઈશન કરનાર છે એ, અને ઈશિતવ્ય જેનું શાસન થઈ રહ્યું છે તે, એ બંનેમાં તો દ્વૈત આવી ગયું, તો ભેદ આવી ગયો. તો પછી કહે છે કે પછી આગળ હવે ભાષ્યકાર આગળ કહે છે સર્વજંતુનામ આત્મા સન પ્રત્યેગાત્મતયા. આ ઈશન કેવું છે? સર્વ જંતુના બધા જ પ્રાણીઓના આત્મા બનીને, આત્મા સન આત્મા થઈને, પ્રત્યેગાત્મતયા એટલે અંતર્યામી રૂપે એનો જે આત્મા છે એ આત્મા રૂપે થઈને એ એનું શાસન કરે છે. આત્મા બનીને શાસન કરે છે. બરાબર? એવું એમનું કહેવાનું છે કે ઈશિતૃ ઈશિતવે ભાવેન તરી ભેદ પ્રાપ્તિ તે આશંક્ય સર્વ જંતુનામ આત્મા સન. બધા પ્રાણીઓનો આત્મા બનીને એ શાસન કરે છે, અંદર રહીને અંતર્યામી રૂપે એ શાસન કરે છે. તો હવે એ બતાવવા માટે આપણે ગયા વખતે જોયું હતું કે આનંદગીરીમાં આપણે આદર્શનો દાખલો આપ્યો, એટલે અરીસાનો દાખલો આપ્યો. એટલે આપણે વાંચીએ યથા આદર્શાદિશુ. આનંદગીરીમાં જ વાંચું છું, મળ્યું ને બધાને? પાંચમી લાઈન છે. યથા આદર્શાદિશુ પ્રતિબિંબાનામ આત્મા સન બિંબભૂત દેવદત્ત ઈશિતા ભવતી. આ દેવદત્ત છે એ અનેક અરીસાઓ સામે ઊભો છે, તો દેવદત્તના કેટલા પ્રતિબિંબ પડે? અનેક પ્રતિબિંબ પડે. તો દેવદત્ત બિંબ થયો અને પેલા અરીસામાં જે કંઈ પડે છે બધા પ્રતિબિંબ થયા. તો અનેક પ્રતિબિંબોનો શાસક કોણ થયો? દેવદત્ત. કેવી રીતે થયો? દેવદત્ત ઊભો થાય તો બધા પ્રતિબિંબે ઊભા થવું પડે. દેવદત્ત બેસી જાય તો પ્રતિબિંબે બેસવું જ પડે, પછી કોઈનું કંઈ ચાલે નહીં. એટલે એ રીતે એ શાસન કરતા થયો. બરાબર? એટલે એવી રીતે આ ઈશ્વર પણ એવી રીતે, એટલે ઈશ્વર કઈ રીતે શાસન કરતા જે બતાવવા માટેનો દાખલો છે કે ઈશ્વર શાસન, કારણ કે એણે કહ્યું દ્વૈત છે. હવે દ્વૈત ક્યાં બન્યું? આપણા અરીસામાં જે પડતા પ્રતિબિંબો છે અને આ બિંબ છે દેવદત્ત. તો દેવદત્ત અને પ્રતિબિંબો છે અનેક, પણ આમ જોવા જઈએ તો કેવા છે? પારમાર્થિક દ્રષ્ટિએ તો એક જ છે. હા, સત્તાને સ્ફૂર્તિ એને મળે છે ક્યાંથી? દેવદત્તમાંથી મળે છે. એટલે જે પેલો શાસક થયો, દેવદત્ત જે બિંબ છે એ શાસક બન્યો, નિયમન કરનારો બન્યો, અને પેલા બધા શાસિત થયા. એ દ્વૈત બે થયા ખરા, બે ભેદ આવ્યા ખરા, પણ એ ભેદ કેવા છે? મિથ્યા છે, સાચા ભેદ નથી, ખરેખર ભેદ નથી. એટલે એમાં તેમણે પછી આપણને દાખલો આપેલો કે રાજા હોય અને પ્રજાનું નિયંત્રણ કરતો હોય, તો રાજા અને પ્રજા એ બંનેનો ભેદ તો થયો ને ભાઈ. રાજા જુદો, રાજા એક જગ્યાએ છે, પ્રજા જુદી જગ્યાએ છે. તો એ ભેદ છે, એવો ભેદ છે? તો કે એવો ભેદ આ નથી. પેલો ભેદ છે એ કેવો છે? બિંબ અને પ્રતિબિંબનો ભેદ કલ્પિત ભેદ છે, સાચો ભેદ નથી, વાસ્તવિક ભેદ નથી. બરાબર? પેલામાં જે રાજા અને પ્રજાનો જે ભેદ છે એ વાસ્તવિક ભેદ છે, અને જ્યાં રાજા છે ત્યાં પ્રજા નથી. પેલામાં તો દેવદત્ત જતો રહે તો પેલા પ્રતિબિંબો નથી જ. કે પ્રતિબિંબ રહી જાય અને બિંબ જતું રહે તો પ્રતિબિંબ રહી જાય એવું થતું નથી. હા, એટલે ભેદ, એ ભેદ કેવો છે? કલ્પિત ભેદ છે. જ્યારે આ રાજા અને પ્રજાનો ભેદ વાસ્તવિક ભેદ છે. એટલે તથા
આનંદગીરી ટીકામાં જ આગળ વાંચું. તથા કલ્પિત ભેદેન ઈશિતૃ ઈશિતવ્ય ભાવ સંભવાત ન વાસ્તવ ભેદ અનુમાનમ સંભવતી. એટલે તમે જે અનુમાન આપ્યું ને, એમણે અનુમાન આપેલું કે ઈશિતવ્ય ઈશિતુ ભિદ્યતે. જે ઈશિતવ્ય એટલે જેના પર નિયંત્રણ થાય છે એ, અને ઈશિતુ એટલે જે નિયંત્રણ કરે છે એ, બંને વચ્ચે ભેદ હોય. એ ભેદનું હવે નિરાકરણ કર્યું. એમણે અનુમાન આપેલું. કેવી રીતે? તો કે રાજા અને પ્રજાની જેમ ભેદ હોવો જોઈએ, એવું અમે જોઈએ છીએ વ્યવહારમાં. તો પછી એમણે આ વાસ્તવ ભેદ જે છે એ કેવો કીધો? પ્રતિબિંબ અને બિંબનો જે વાસ્તવ ભેદ નથી, એ કલ્પિત ભેદ છે, એવું નક્કી કર્યું. હવે આપણે આગળ વાંચવું પડશે, બરાબર? આટલે સુધી આપણે ગયા વખતે કર્યું. હવે આગળ વાંચીએ, ભાષ્ય વાંચીએ આપણે. કારણ કે હવે ઈશાની વાત થઈ ગઈ. હવે વાસ્યમ જે પદ છે એનું આપણને થોડું સમજાવે છે, બરાબર? ઈશા વાસ્યમ ઇદમ સર્વમ, એમાં વાસ્યમ હવે આવશે, બરાબર? વાસ્યમ ઇદમ સર્વમ, એની હવે ચર્ચા આવશે. એટલે હવે ભાષ્યકાર આપણે વાંચીએ. તમારા પેજમાં કૈલાસ આશ્રમમાં 7 નંબર છે, બરાબર? તમે પેલામાં મળશે ને? તમને આમાં મળશે ને? તેન સ્વેન રૂપેણ આત્મના ઈશા વાસ્યમ આચ્છાદનીયમ. ઓકે. તેન સ્વેન રૂપેણ આત્મના ઈશા વાસ્યમ, એટલે કે આચ્છાદનીયમ, એવું કહ્યું. તેન સ્વેન રૂપેણ, એ આત્મ સ્વરૂપ, એ ઈશ્વર વડે. એ ઈશ્વર કેવો છે? સ્વેન રૂપેણ આત્મના ઈશા. સ્વેન રૂપેણ એટલે સ્વરૂપ, આત્મ સ્વરૂપથી, આત્મના આત્મ. તેન સ્વેન રૂપેણ, એ આત્મ સ્વરૂપ એ આત્મ સ્વરૂપ ઈશ્વર વડે સમગ્ર વાસ્યમ આચ્છાદનીયમ, આચ્છાદન કરવું જોઈએ. કોનું? જગતનું. એ કહે છે આગળ, સર્વમ ઇદમ સર્વમ જગત, બરાબર? આ જગતમાં જે કંઈ પણ છે એનું આચ્છાદન કરવું જોઈએ. શેના વડે? ઈશ્વર વડે, બરાબર? એવું આ ભાષ્યના વાક્યનો અર્થ થયો. આચ્છાદિત કરવું જોઈએ. હવે આપણે આનંદગીરી ટીકા જોઈએ. એમાં એમણે વસ આચ્છાદને છેલ્લેથી આગળની લીધી, બરાબર? વસ આચ્છાદને, વસ આચ્છાદને. વસ ધાતુ જે છે એ આચ્છાદન કરવાના રૂપમાં છે. આચ્છાદન કરવું એટલે ઢાંકવું, આવરણ કરવું, બરાબર? વસ આચ્છાદને અસ્ય રૂપમ વાસ્યમ. કારણ કે આમાં પદ, દરેક પદ સમજાવશે. અને હા, એટલે ભાષ્યમાં આપણને થોડી થોડી વાત સમજાવે, પણ આનંદગીરી એની વધારે આપણને સ્પષ્ટતા આપે છે. એટલે વસ આચ્છાદને અસ્ય રૂપમ વાસ્યમ, એટલે આ વસનું, વસ ધાતુ જે બન્યો એમાંથી, વસ ધાતુમાંથી આ વાસ્યમ રૂપ બન્યું, બરાબર? તત્વતઃ ઈશ્વરાત્મકમ એવ સર્વમ, બધું જ જે છે તત્વતઃ, તત્વતઃ એટલે પારમાર્થિક દૃષ્ટિએ, વાસ્તવિક દૃષ્ટિએ, ઈશ્વરાત્મકમ એવ સર્વમ, આ જે કંઈ દેખાય છે, સર્વમ એટલે આ જે કંઈ દેખાય છે, આપણા દૃશ્ય જગત જે કંઈ પણ છે નામ રૂપાત્મક, એ કેવું છે? ઈશ્વરાત્મક એવ, ઈશ્વરાત્મકમ એટલે ઈશ્વર જ છે, એવું એમનું કહેવાનો મતલબ છે. હા, પારમાર્થિક દૃષ્ટિએ. કારણ કે આપણને તો દૃશ્ય જગત નામ રૂપનું જ દેખાય છે, પણ જેમ ભગવાને કીધું, ભાષ્યકારે કીધું ને આ મંત્રમાં, ઈશા વાસ્યમ ઇદમ સર્વમ યત્કિંચ જગત ત્યામ જગત. આ સર્વ ઈશ્વર વડે આચ્છાદિત કરો એટલે ઈશ્વર રૂપે જોવાનું છે. વ્યાપક કરવો એટલે કંઈ ઈશ્વર નામમાં આપણે કંઈ આચ્છાદિત કરવાનું, એટલે એને જોવાનું છે. એ જ્ઞાનની એવી દ્રષ્ટિ આપણી હોવી જોઈએ, બરાબર? તો તેન સ્વેન રૂપેણ આત્મના ઈશા વાસ્યમ, એ જે કહ્યું ને એ સમજાવે છે કે તત્વતઃ ઈશ્વરાત્મકમ એવ સર્વ. આપણને દેખાય છે દૃશ્ય જગતમાં નામ અને રૂપ, પણ એને તમારે ઈશ્વર રૂપે જોવાનું છે. તત્વતઃ. હવે જો 13 નંબરની ફૂટનોટ છે, એમાં પાદનોન છે, 13 નંબર ઉપર લખ્યું ને, એમાં નીચે પાદનોન છે, 13 નંબરની પાદન. તો તત્વતઃ અનીશ્વરસ્ય ઈશ્વરાત્મકત્વ ઉપદેશ અનર્થાય ભવતી. તમે જે કહો છો કે આ સર્વ ઈશ્વર છે એવું કીધું, બરાબર? તત્વતઃ અનીશ્વરસ્ય, પણ અમને તો આ અનીશ્વર દેખાય છે, અનાત્મા દેખાય છે, હા, નામના રૂપ દેખાય છે. એટલે તત્વતઃ અનીશ્વરસ્ય ઈશ્વરાત્મકત્વ ઉપદેશ અનર્થાય. તમે જે આ ઈશ્વર છે એ બધું એવું કહો છો, એ ઉપદેશ તમારો કંઈ બરાબર છે નહીં, અનર્થ છે, યોગ્ય નથી, બરાબર? એવું એમણે
જો આનંદગીરી જે કહેશે ને એ પછી આનંદગીરી તો ભાષ્યકાર જે કહે છે એ જ કહેશે. પછી એનો જે કંઈ અંદર કંઈ જે કંઈ મીમાંસકોનો જે વાંધો વચકો હોય ને એ બધું આપણે આમાં સમજાવશે ટિપ્પણીમાં. બરાબર. અનર્થાય ભવતી ન સહ પરમાપ્ત વેદાર્હ ઇતિ અભિપ્રેત્ય આહ. પણ આ જે વેદ છે એ કેમ છે? પરમાપ્ત છે, આપ્ત વાક્ય છે. વેદ એટલે કોણ છે? એ તો નિર્દોષ છે અને એને કોઈ પોતાનો એજન્ડા નથી, કંઈ પુરવાર કરવાનું એને નથી. એટલે વેદ નિર્દોષ છે અને એનો જે કે પણ એ જે કંઈ પણ આપણે સૂચના આપે એ આપણે એઝ ઇટ ઇઝ લેવી જ પડે. બરાબર. એટલે એમાં કોઈ દોષ નથી. સમજ પડી? કારણ કે પુરુષ દ્વારા જે કંઈ પણ રચના થઈ કે પુરુષની કૃતિ હોય ને એમાં ઘણા બધા દોષ હોય. જરા વેદ તો ઈશ્વર પ્રોક્ત છે એટલે એમાં કોઈ દોષની સંભાવના નથી. એટલે તમે એવી શંકા કરો નહીં. બરાબર. એવું કે તત્વતઃ ઈશ્વરાત્મકમ એવ સર્વમ ભ્રાંતિથી યદ અનીશ્વર રૂપેણ ગૃહીતમ તત્સર્વમ ઈશ્વર એવ આત્મા એવ ઇતિ જ્ઞાનેન આચ્છાદનીયમ. એવું કીધું ભાષ્ય આનંદગીરી ટીકામાં. એટલે કે આચ્છાદન કરવાનું છે. કેવી રીતે કરવાનું છે? તો કે તત્વતઃ ઈશ્વરાત્મકમ એવ સર્વમ. જે કંઈ છે એ બધું ઈશ્વરાત્મક જ છે, પરંતુ ભ્રાંતિથી ભ્રમને કારણે, ખોટા જ્ઞાનને કારણે યદ અનીશ્વર રૂપેણ ગૃહિત, જેને તમે અનીશ્વર રૂપે અનાત્મા રૂપે જુઓ છો, તત્ સર્વમ ઈશ્વર એવ આત્મા એવ. અહીંયા આત્માને ઈશ્વર બંને એક કરી નાખ્યા. એટલે તત્વમસીનો જે ઉપદેશ છે ને એ જીવ અને બ્રહ્મના ઐક્યનું સ્થાપિત કરી નાખ્યું એમણે. જ્ઞાનેના આ જ્ઞાનથી તમારે એને આચ્છાદન કરો. એટલે કે આ હું જ છું, આ સર્વ જે કંઈ પણ છે ઈશ્વર છે, એ રીતે એને આચ્છાદિત કરો. જે તમને અનીશ્વર રૂપે દેખાય છે, આ નામ રૂપાત્મક જગત, એને તમારે ઈશ્વરથી આચ્છાદિત કરવા. એટલે કે ઈશ્વર છે જ એવું તમે સમજો, એવું તમે જાણો. હા, એ ખરેખર વાસ્તવિક રીતે એ છે જ. એ સ્વીકારવાનું. ઇટ્સ અ ફેક્ટ. એ વાસ્તવિક વસ્તુ છે. હા, બસ. કારણ કે આ શ્રુતિનો મંત્ર છે. એટલે આપણા મનમાં એ પહેલાં ક્લિયર હોવું જોઈએ કે જે કંઈ જગત દેખાય છે એ તો ભલે નામરૂપવાળું દેખાતું પણ એ અનીશ્વર દેખાય છે, પણ એની પાછળનું સત્ય શું છે? ઈશ્વર છે, પરમાત્મા છે. બરાબર. તો હવે આગળ જે આપણને કીધું તેના સ્વેન રૂપેણ આત્મના ઈશાવાસ્યમ આચ્છાદનીયમ. એટલે ભગવાન ભાષ્યકારે આમાં આત્માના ઈશા એમ કહી દીધું. એટલે જીવ બ્રહ્મનું ઐક્ય સ્થાપિત કર્યું એમણે. આત્માના ઈશા. હા, ઈશ્વર વડે, આત્મા રૂપ ઈશ્વર વડે. એટલે તમારું જે આત્મા આપણે જે હું કહીએ છીએ ને એ હુંને ઈશ્વરના સ્થાને મૂકી દીધો, એની સાથે સમાન ગણી લીધો અને એના દ્વારા આપણે એને આચ્છાદન કરવાનું છે. તો હવે તો આમાં 8મા નંબરના પાનામાં આપણે કૈલાસ આશ્રમમાં આનંદગીરી ટીકામાં જે આત્મા એવ ઇતિ જ્ઞાનેન આચ્છાદનીયમ એમ કીધું ને, હવે આચ્છાદનીયમમાં 3 નંબરની ફૂટનોટ છે ટિપ્પણી. આચ્છાદનીયમ વિષયીકરણીયમ ઇતિ યાવત. એટલે આચ્છાદનીયમનો અર્થ શું કરવાનો? એટલે એને વિષયીકરણ કરવાનું. એટલે કે જાણવાનું છે ભાઈ. જેમ આપણે વિષયીકરણ કરીએ ને કોઈ પણ વસ્તુનું દૃશ્ય વસ્તુ, એમ એને જાણવાનું છે. બરાબર. હા, એટલે આત્મા એવા આ જ. હા હા હા, બસ ઈશ્વર તરીકે એને જાણો. બસ. હવે આગળ પછી આનંદગીરી ટીકામાં જ કહે છે સર્વાત્મક ઈશ્વર અસ્મિ ઇતિ જ્ઞાતવ્યમ. આચ્છાદનીયમ એટલે શું? તો કે સર્વાત્મક ઈશ્વર અસ્મિ ઇતિ જ્ઞાતવ્યમ. જે કંઈ સર્વાત્મક છે, જે સર્વાત્મક ઈશ્વર, જે કંઈ આ ઈશ્વર છે, સર્વનો આત્મા છે, એ ઈશ્વર છે, એ હું છું, અસ્મિ, અહમ અસ્મિ ઇતિ જ્ઞાતવ્યમ, એ જાણવાનું છે. એટલે આ જગતને અનીશ્વર રૂપે જે આપણને દેખાય છે તેને હું આત્મા રૂપે એટલે કે ઈશ્વર રૂપે જાણું, મારે જાણવું જોઈએ. હા, જે કંઈ છે હું જ છું, અહમ અસ્મિ. હા, એટલે હા, પછી ભેદ દ્રષ્ટિ ન રહે. ભેદ હોય તો આપણને રાગ દ્વેષ બધું રહે. ભેદ હોય તો આપણામાં બધી ઘણી બધી વિકૃતિઓ આવે. પણ ભેદ જ કોઈ એક જ છે, પરમાત્મા એક જ છે ને એ હું જ છું. હા હા, એટલે દ્વૈતાદ્વય ભયમ ભવતી.
જો બીજો હોય ને તો ભય લાગે, અને ઉદરમ અંતરમ કુરુતે તો એને ભય આવવાનો. જરાક પણ અંતર કરો ને કોઈ વ્યક્તિ સાથે તો આપણને ભય રહેવાનો જ. હા, વાગશે, કંઈ કરશે, કામમાં આવશે, નહીં આવે, કંઈ આડું કરશે, કાં તો એ કોઈ લઈ લેશે ને મને મારશે, જે કંઈ થાય. એટલે સર્વાત્મક ઈશ્વર અસ્મિ ઇતિ જ્ઞાતવ્યમ, આચ્છાદિયમનો અર્થ આવો કયો. આચ્છાદન કરવું એટલે શું કરવાનું કે જે કંઈ છે એ સર્વ પરમેશ્વર છે, પરમાત્મા છે, અને તે હું છું. બરાબર, એ હું છું, કારણ કે એ સર્વનો આત્મા છે. પરમાત્મા એ સર્વનો આત્મા જ છે. એટલે આમ પરમાત્માના આત્મા સ્વરૂપથી કોઈ જુદા નથી. આપણે ખાલી આત્મા એટલે આપણે આ દેહ પૂરતો આપણે મર્યાદિત સમજીએ છીએ, પણ એનું સ્વરૂપની દ્રષ્ટિએ તો સર્વ એક જ છે. હા, એક જ વસ્તુ છે. બરાબર. પછી આગળ કહે છે જ્ઞાતવ્યમ એષ તત્વ ઉપદેશ. આ શું છે ભાઈ? આ તત્વનો ઉપદેશ છે, આ હકીકત છે. તત્વનો ઉપદેશ એટલે વાસ્તવિકતા છે, સત્ય છે, જગતનું સત્ય આ છે. તત્વ ઉપદેશ, તો એમાં જો 4 નંબરની ફૂટનોટ છે. એષ તત્વ ઉપદેશ છે ને, હા, નનુ તત્વત અનીશ્વરસ્યાપી જગત ઈશ્વરત્વેન ઉપાસનાર્થ એવ અયમ ઈશ્વરાત્મત્વ ઉપદેશ ભવિષ્યતિ. જો એને શું કીધું? નનુ આવે ને એટલે પ્રશ્ન થયો, એટલે ઓપોઝિશન કોઈનો, એટલે પૂર્વ પક્ષી આવી. બરાબર, એ તો તમને ખબર પડી ગઈ. નનુ એટલે પૂર્વ પક્ષી કહે છે તત્વત અનીશ્વરસ્યાપી જગત. આ જગત તો કેવું છે? અનીશ્વર છે. બરાબર, છતાંય ઈશ્વરત્વેન ઉપાસનાર્થ એવ અયમ ઈશ્વરાત્મત્વ ઉપદેશ ભવિષ્યતિ. આની ઉપાસના કરવાની વાત છે ભાઈ, કારણ કે કર્મકાંડીને કર્મ જ દેખાય બધામાં. બરાબર, આચ્છાદ નિયમ કીધું એટલે લિંગ લોટ તવ્ય વિધિ આવી ગઈ. વિધિ લિંગ આવે ને એટલે લિંગ કહેવાય. લોટ એટલે આજ્ઞાર્થ હોય, આમ કરો તેમ કરો, એવી આપણે કોઈને સૂચના આપીએ ને તો લોટ થયો. અને તવ્ય એટલે તવ્ય, તુમંત, આ બધા છે ને એ તવ્ય, કર્તવ્ય, આવું કરવું જોઈએ. આ બધા શું થાય? તમને ફરજ પાડે કરવાની. શ્રોતવ્ય, મંતવ્ય, એમ આચ્છાદનીયમ એ પણ શું થયું? વિધિત થઈ ને એમનું. હા, એટલે અનીય પ્રત્યય છે. અનીય, તવ્ય, અનીય અને ય, એવી રીતે પ્રત્યય આવે છે બધા. તવ્ય પ્રત્યય છે. તેમ કહે છે કે તત્વત અનીશ્વરસ્યાપી જગત ઈશ્વરત્વેન ઉપાસનાર્થ એવ અયમ ઈશ્વરાત્મત્વ ઉપદેશ ભવિષ્યતિ. આ તમે જે કહો છો આચ્છાદનીયમ એટલે તત્વ ઉપદેશ છે, પણ એ તત્વ ઉપદેશ ક્યાં છે ભાઈ? તત્વ ઉપદેશ તો સીધું ઉપનિષદે સીધું કહેવું જોઈએ ને, મંત્ર એવું કહેવું જોઈએ ને કે આ બધું ઈશ્વર છે એમ સમજી લો. એવું તો કહેતા નથી. આચ્છાદન કરવાનું કહે છે. આચ્છાદન કરવાનું કહે એટલે શું? ઈશ્વર નથી તો જ આચ્છાદન કરવાનું કહે છે. એની દલીલ આવી છે. એટલે આ તમારું જે વિધિ કીધી એટલે તમારે કંઈક કર્મ કરવાનું છે. ઉપાસના પણ માનસિક કર્મ છે. તો તમારે ઉપાસના કરવા માટે કહે છે કે આ સર્વ ઈશ્વર છે એવી તમે ધ્યાન કરો, ઉપાસના કરો, બસ. તો પછી આગળ કહે છે એવું તમે કેવી રીતે કહો છો? તો કે જુઓ ભાઈ, હું તમને કહું છું. પૂર્વ પક્ષી જ કહે છે શાલગ્રામ શિલાયામ વિષ્ણુત્વ ઉપદેશવત તન ન એકાત્મ્ય પરત્વ ઉપનિષદામ. આ ઉપનિષદ તમે જે કહો છો કે ઉપનિષદ યાથાત્મ્યનું પ્રતિપાદન કરે છે, પણ આ તો શું છે? ઉપાસનાનું પ્રતિપાદન કરે છે અમારી દૃષ્ટિએ. કેવી રીતે? તો કે શાલિગ્રામ શિલા હોય એના પર જેમ વિષ્ણુ ભગવાનનું તમારે આરોપ કરવાનો, અને એ તમે ધારણા કરી અને પછી વિષ્ણુ ભગવાન છે એવી સાધના કરો, ઉપાસના કરો. એમ આ ઈશ્વર છે એવું તમારે અનીશ્વર પર આવી ઉપાસના કરવા માટે તમને કીધું કે તમે ઈશ્વર છે એવું સતત ધ્યાન કર્યા કરો, અને તમને એ ઉપાસનાથી તમને તમારો પુરુષાર્થ સિદ્ધ થશે. તમારું જે લક્ષ્ય છે, પુરુષાર્થ જે છે એ સિદ્ધ થઈ જશે. એના માટેનો આ આચ્છાદનીયમ શબ્દ વાપર્યો છે, એવું એમનું કહેવું છે. એટલે તમારું જે એકાત્મ્ય પરત્વમ ઉપનિષદામ ન ચ વેદોક્તમ ઉપાસ્તિમ કુર્વાણ અનર્થમ ઈયાત. વેદમાં જે કહ્યું હોય આચ્છાદનીયમ એ ઉપાસના જ કીધું. એટલે ઉપાસના જે વેદોમાં કીધી એ કંઈ અનર્થ માટે ને વ્યર્થ જતી નથી. એમ આ પણ ઉપાસના જ છે, અને એટલા માટે એ વ્યર્થ થતી નથી. એટલે તમારે આ ઉપાસના છે એવું સમજવાનું, કે આ ઈશ્વર છે એવું સમજવાની જરૂર નથી. એટલે આ ઉપદેશ શેના માટે છે? ઉપાસના કરવા માટેનો ઉપદેશ છે, જ્ઞાન માટેનો ઉપદેશ નથી, કર્મ માટેનો છે. વિધિમાં તમને હા
એમ જગત પર ઈશ્વરનો આરોપ કરી અને જગત કેવું છે તો કે ઈશ્વર જ છે એવું તમારે સમજવાનું છે, એવો ભાવ છે. ઇતિ ભાવ એવું આ ટિપ્પણીમાં કીધું, બરાબર. એટલે આ તત્વ ઉપદેશ નથી. પછી આગળ કહે છે છાંદોગ્ય, આનંદગીરીમાં વાંચું છું પહેલી લઈને, છાંદોગ્યે તત્વમસી ઇતિવત ઇત્યર્થ. આ જે અમે જે કહ્યું તત્વ ઉપદેશ છે, તો આ તત્વ ઉપદેશ ક્યાં છે ભાઈ? છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં તત્વમસી જે છે એ ઉપદેશ એમના ગુરુજીએ ઉદ્દાલક ઋષિએ એમના શિષ્ય કોના હતો? એના શિષ્ય શ્વેતકેતુ, શ્વેતકેતુને ઉપદેશ કરેલો છે તત્વમસી, બરાબર. તે તું છે એટલે એ પરમાત્માને જીવ અને ઈશ્વરનું ઐક્ય ત્યાં સિદ્ધ કરેલું છે. એવી રીતે જ આ આચ્છાદ નિયમ જે છે એ પણ આ અનિશ્વર રૂપી જે જગત તમને દેખાય છે એને ઈશ્વરથી આચ્છાદિત કરવાનું કીધું. એ તું છે તેન ઈશા આત્મના, બરાબર એવું કીધું ને. એટલે આ ઈશ્વર જે કંઈ જગત છે એ પણ કેવું છે? ઈશ્વર જ છે. જેમ તત્વમસીનો ઉપદેશ કર્યો એ રીતે. તત્વમસી એટલે તે એટલે ઈશ્વર, તમ એટલે તું જીવ, એ જીવ તું ઈશ્વર છે એવું કીધું. એ ઉપદેશ અહીંયા પણ એ જ રીતનો આ ઉપદેશ છે. છાંદોગ્યમાં જે ઉપદેશ તત્વમસીનો કર્યો એ પ્રમાણેનો ઉપદેશ અહીંયા આપવામાં આવે છે, એમ આ આનંદગીરી ટીકામાં કહ્યું આપણને, બરાબર. એટલે તમે જે કહો છો કે આ ઉપાસનાનો ઉપદેશ છે, આ ઉપાસનાની વાત કરે છે મંત્ર, એ વસ્તુ બરાબર નથી, બરાબર. છાંદોગ્યે તત્વમસી ઇતિવત ઇત્યર્થ. પછી આગળ આનંદગીરી કહે છે બ્રહ્મૈવ સર્વમ આત્મા એવ સત્પ્રકાશ વિશેષતઃ હેયોપાદેય ભાવહો યયમ ન સન સ્વપ્નવત ઈર્યતે. બરાબર મળ્યું ને બધાને? હવે જો બ્રહ્મૈવ છે ને એની ઉપર 5 નંબરની ટિપ્પણી છે, બરાબર. 5 નંબરની ટિપ્પણી નનુ, બરાબર. 5 નંબરની ટિપ્પણી મળી ને. નનુ તત્વમસી ઇતિ ઉપદેશ અપી આત્મન બ્રહ્મત્વેન ઉપાસ્ત્યર્થ એવ. બોલો એ શું કહે છે? તત્વમસી તો ઉપાસનાનો પેલો છે મંત્ર, વાક્ય. એ કંઈ તમને કંઈ જ્ઞાનની વાત નથી કરતું, એટલે એ તો ઉપાસના જ છે ભાઈ. તમે ક્યાં સિદ્ધ કર્યું કે તત્વમસી એ જ્ઞાનને માટેની વાત કરે છે? એ વાક્ય તો ઉપાસના માટેનું છે. તો એવું કે તમે કેવી રીતે કહો ભાઈ? જો ભાઈ ઉપનિષદમાં એવો મંત્ર છે એવ મનઃ બ્રહ્મ ઇત્યાદિવત, એમણે કીધું ટિપ્પણીમાં બ્રહ્મત્વેનો ઉપાસ્ત્યર્થ એવ મનઃ બ્રહ્મ ઇત્યાદિવત મનો બ્રહ્મેતિ વ્યજાનાત, એવું આવે છે ને તૈત્તરીય ઉપનિષદમાં. એમ મનો બ્રહ્મ ઇતિ ઉપાસિત, મનને બ્રહ્મ રૂપે જાણીને એની ઉપાસના કરો, બરાબર. પંચકોશ વિવેક કરતા જાય ને એમ પહેલાં તું શરીર છે, અન્નમય શરીર છે, પછી અન્નમયને તપ કરતો તો તપ્યત, પછી એમાંથી પછી પ્રાણમય પર આવ્યા, પછી મનોમય પર આવ્યા. તો મન બ્રહ્મ છે એવું જાણ, એવું કીધું ને ત્યાં. એટલે આ ઉપાસના જ થઈ ને, આ ઉપાસના છે સતપોત. તો આ પણ તમે જે કહો છો તત્વમસી એ પણ ઉપાસના જ છે ભાઈ, એ કંઈ જ્ઞાનની વાત કરતું નથી, બરાબર. તો કહે છે ન તદ્દૃષ્ટાંતે ન અસ્ય તત્વ ઉપદેશત્વમ અવગંતુમ અર્હતિ. આ કંઈ તત્વનો આ ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદ જે કહે છે ઈશાવાસ્યમ ઇદમ સર્વમ યત્ કિંચ જગત્યામ જગત, એ પણ કેવું છે? ઉપાસના માટેનું જ છે. જેમ તમે તત્વમસીની વાત કરો છો એનું ઉદાહરણ આપો છો, પણ એ દ્રષ્ટાંત તો તમારું ચાલે એવું નથી, કારણ કે એ સિદ્ધ થયું જ નથી, બરાબર. તો તત્વ ઉપદેશત્વમ અવગંતુમ અર્હતિ, આ તત્વનો ઉપદેશ નથી. વિપ્રતિપદ્યમાનમ યુક્ત્યા બોધયતિ. હવે આવી ખોટી સમજ જે ધરાવે છે પૂર્વ પક્ષી, એને સાચી સમજ આપવા માટે હવે એને અનુમાન બીજું આપે છે. આ બધા અનુમાનો આપે છે, કારણ કે અનુમાન એ પ્રમાણ છે અને અનુમાનથી સિદ્ધ કરવું હોય. જેમ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે એમ અનુમાન એ પ્રમાણ છે. એ તો તમે બધા જાણો છો ને કે ભાઈ પર્વતો વહનીમાન, કારણ કે ધૂમત્વાત. એટલે કેમ કયા હેતુ? એનો હેતુ એટલે કારણ શું? તો કે ધૂમડો દેખાય છે, ધુમાડો દેખાય છે, એટલે પર્વતમાં આગ હોવી જોઈએ. તો કેવી રીતે નક્કી કર્યું? તો કે યત્ર હતો ધૂમ તત્ર તત્ર વહની, જ્યાં જ્યાં પણ ધુમાડો હોય ત્યાં અગ્નિ હોય જ. એ એનો કેવો નિયમ કહેવાય? અવ્યભિચારી નિયમ. એટલે એ કોઈ દિવસ બદલાતો નથી. એ નિયમ સજ્જડ નિયમ છે.
જ્યાં જ્યાં પણ ધુમાડો હોય ત્યાં અગ્નિ હોવો જ જોઈએ. અગ્નિ ન હોય ત્યાં ધુમાડો હોય નહીં. બરાબર? એટલે અગ્નિ સાહચર્ય નિયમ થયો એનો. એ બંને સાથે જ જાય. ધુમાડો અને અગ્નિ હંમેશા સાથે જાય. અગ્નિને ધુમાડો સાથે જાય એવું નહીં. ધુમાડો અને અગ્નિ સાથે જાય. હા, પણ જ્યાં અગ્નિ હોય ત્યાં ધુમાડો એવો નિયમ નથી. બરાબર? બંને અલગ અલગ છે. એટલે ઇરિવર્સિબલ નથી. ઇરિવર્સિબલ છે, રિવર્સિબલ નથી. બરાબર? એટલે એમ અહીંયા કહે છે કે ધુમાડો હોય ત્યાં અગ્નિ હોય જ, પણ અગ્નિ હોય ત્યાં ધુમાડો હોવો એવું જરૂરી નથી. લોઢી ગરમ હોય ને, લોઢી ગરમ હોય, ધુમાડો દેખાતો ન હોય આપણને. લોઢી ગરમ હોય તો હા, એને 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 શું કહેવાય? કોલ્ડ હીટ કહેવાય. કોલ્ડ હીટ, કોલ્ડ હીટ. હા, એટલે કોલ્ડ એટલે પેલું લાલ ચોળ દેખાતું નથી, એને કોલ્ડ હીટ. પેલું રેડ હોટ કહેવાય અને પેલું કોલ્ડ હીટ કહેવાય. એટલે આ જે છે ને કે આ એમણે જે કહ્યું કે આ જે તત્વ ઉપદેશત્વમ અવગંતુમ ન તદ્દૃષ્ટાંતેન અસ્ય તત્વ ઉપદેશત્વમ અવગંતુમ અર્હમ ઇતિ વિપ્રતિપદ્યમાનમ યુક્ત્યા બોધયતિ. એટલે હવે આવી એની જે ખોટી સમજ છે ને એને યુક્તિથી સમજાવે છે. બરાબર? તો એ કહે છે, આગળ કહે છે, બ્રહ્મ એવ સર્વમ આત્મા એવ સત્પ્રકાશા વિશેષતઃ. જો આનંદગીરીએ એમના પેલા આનંદગીરીએ ટીકામાં કીધું બ્રહ્મ એવ સર્વમ આત્મા એવ. જો 5મી ફૂટનોટ છે ને એ હજી આગળ ચાલશે. હા, આપણે થોડું એનું આગળનું જોઈ લીધું. હવે આ જે આનંદગીરી ટીકામાં કહ્યું ને બ્રહ્મ એવ સર્વમ આત્મા એવ સત્પ્રકાશ અવિશેષ. જે કંઈ છે એ શું છે? બ્રહ્મ જ છે. હવે આ બ્રહ્મ એવ સર્વ આત્મા એવ એ શું થયું? સાધ્ય. આપણે સિદ્ધ શું કરવાનું છે? જે કંઈ છે એ બધું બ્રહ્મ છે એવું સિદ્ધ કરવાનું છે. બરાબર? સાધ્ય થયું. અને સત્પ્રકાશ અવિશેષ એનું કારણ કીધું. પંચમીમાં જે આવે ને, પંચમી વિભક્તિમાં જે આવે ને એ હેતુ બને, કારણ બને. ધૂમત્વાત એવું છે કે ધૂમવાન, કારણ કે ધુમાડો છે એટલા માટે એને એ હેતુ બન્યો. કારણ કેમ? તમે કયા ભાવથી કહો છો? કયા અર્થમાં એને ત્યાં અગ્નિ હોવો જોઈએ એવું નક્કી કર્યું? તો કે ભાઈ ત્યાં ધુમાડો છે એટલે. કારણ કે કોઈ પણ વસ્તુ આપણે બોલીએ તો કેમ ભાઈ તું કેમ આવું બોલ્યો? તો કે કારણ કે એમ હેતુ બતાવ્યો કે ધૂમત્વાત. એમ અહીંયા શું કહે છે? સત્પ્રકાશ અવિશેષતઃ. બરાબર? આમાં 2 પાઠ છે. વિશેષતઃ પાઠ પણ છે અને અવિશેષતઃ એવો પણ પાઠ છે. આપણે અહીંયા અવિશેષતઃ પાઠ પહેલાં લઈએ છીએ. એટલે બ્રહ્મ એવ સર્વમ આત્મા એવ સત્પ્રકાશ અવિશેષતઃ ઇતિ. બરાબર? હવે એ હેતુ થયો. તો હવે અહીંયા છે ને ફૂટનોટમાં આપણે આગળ જઈએ. 5મા નંબરની જે ફૂટનોટ આપણે જોઈએ ને ટિપ્પણી, એમાં જે આપણે જોયું ને બ્રહ્મ એવ સર્વમ આત્મા એવ સત્પ્રકાશ અવિશેષતઃ ઇતિ. બરાબર? એ શું થયું? આપણું સાધ્ય થયું, જે આપણે સિદ્ધ કરવાનું છે. કયું? બ્રહ્મ એવ સર્વમ આત્મા એવ એટલું. અને સત્પ્રકાશ અવિશેષતઃ એ હેતુ થયો. બરાબર? હવે આગળ એ સમજાવે છે ટિપ્પણીમાં જ. સર્વમ એ સેમ જ વસ્તુ ફરીવાર રિપીટ કરે. સર્વમ સચ્ચિત બ્રહ્મ અભિન્નમ. જે કંઈ પણ છે એ સચ્ચિત બ્રહ્મથી અભિન્ન છે, જુદું નથી. સચ્ચિત બ્રહ્મથી જુદું નથી. જે કંઈ પણ છે એ કેવું છે? સત અને ચિત રૂપી બ્રહ્મ છે. બરાબર? સંઘટ સ્ફુરતિ ઇતિ એવમ નિયમેન સત્સ્ફુરણ અનુવિદ્ધતયા પ્રતીયમાનત્વાત. આ એનું આખું હેતુ બતાવ્યો, કારણ કીધું. એવું તમે કેવી રીતે કીધું કે બધું જે કંઈ છે પણ સચ્ચિત બ્રહ્મ છે? તો કહે છે સંઘટ સ્ફુરતિ ઇતિ એવમ. ઘડો છે એવું આપણે જ્યારે કહીએ, સંઘટ ઘડો છે એવું જ્યારે કહીએ ત્યારે એમાં 2 વસ્તુ આવે છે અને ભાસે છે. ઘડો છે કહીએ અસ્થિ, ઘટ અસ્થિ, અને ઘટ ભાતિ. એનું આપણને જ્ઞાન થાય છે. તો અસ્થિ અને ભાતિ, ઘડો છે અને ઘડો ભાસે છે, એ 2 વસ્તુ આપણને સાથે જ દેખાય. એ સામાન્ય અંશ છે. આ સામાન્ય જ્ઞાન બધાને થાય છે, બધી જ વસ્તુઓ. એનું વિશેષ જ્ઞાન કદાચ ન થાય, પણ સામાન્ય જ્ઞાન તો છે. દરેક વસ્તુ છે અને ભાસે છે અને ઘડો છે અને ભાસે છે. ટેબલ છે અને ભાસે છે. ટીવી છે અને ભાસે છે. ઘડિયાળ છે અને ભાસે છે. પણ એનું વિશેષ જ્ઞાન આપણને કદાચ ન હોય. શું છે એ ખબર નહીં, પણ છે અને ભાસે છે એ તો છે જ. વિશેષ જ્ઞાન એટલે પછી એની ડિટેલ આપણને વિગતો ખબર નથી. બરાબર? તો એમ અહીંયા કહે છે સંઘટ સ્ફુરતિ ઇતિ એવમ નિયમેન
સત સ્ફુરણ અનુવિદ્યતા. સત અને સ્ફુરણ, સત્તા અને સ્ફૂર્તિ બધામાં જ અનુસ્યુત છે. દરેકે દરેક વસ્તુ જે દૃશ્ય જગત છે એમાં આ સત અને ચિત્ત તો રહેલા જ છે. અને એ સતચિત્ત કોના છે? બ્રહ્મના છે. હા, સચ્ચિત્ત એ કોનું છે? સામાન્ય અંશ કોનો છે? બ્રહ્મનો છે. બરાબર. પ્રતીયમાન એ આપણને અનુભવ છે જ, બધાને અનુભવ છે અને ભાષે છે અને ભાષે છે. ઇદમ અનુવિદ્ધતયા પ્રતીયમાન તદર્થ રજવા ભિન્ન સર્પાદિવત. હવે આ સામે દોરડી પડી છે અને એમાં કોઈને સર્પ દેખાયો તો એ શું કે? આ સર્પ છે. શું કે? આ અને છે જે છે એ કયો અંશ કોનો છે? એ રજ્જુનો છે. આપણે સામે રજ્જુ પડી છે, રજ્જુને આપણે શું જોઈએ છે? સર્પ જોઈએ છે. પણ એનો આ અંશ છે ને એ ક્યાંથી આવ્યો? સર્પનો નથી. જો સર્પનો હોય તો સાચો થઈ જાય સર. હા, એ રજ્જુનો અંશ છે આ. એટલે આ અંશ જે રજ્જુનો છે એ સર્પમાં આપણે જોઈએ છે. એટલે કોઈ પણ એમ કે આ સર્પ છે, એમાં આ અંશ જે સામાન્ય અંશ છે રજ્જુ અને સર્પનો, એ આ અંશ જે છે એ રજ્જુનો અંશ છે. બરાબર. એ નિયમ થઈ ગયો છે. એટલે સત્તા અને સ્ફૂર્તિ એ ક્યાંથી આવે છે? અધિષ્ઠાનમાંથી આવે છે. બરાબર. બ્રહ્મમાંથી આવે છે, પરમાત્માથી આવે. એટલે સચ્ચિત ક્યાં ગયું? પ્રતીયમાન તદર્થ રજ્વ અભિન્ન સર્પાદિવત. તદ અર્થ રજવા અભિન્ન, રજુ કરતાં અભિન્ન. રજવા એટલે રજુ જેવું જ, રજુનો જ. તદ અર્થ એટલે તદ એટલે તે અર્થ. એટલે જે ઇદમ અંશ છે ને, ઇદમ અંશ છે ને, યમ સર્પ, અયમ સર્પ એમ કીધું. અયમ સર્પ, આ એ ઇદમનું રૂપ છે અયમ. બરાબર. અને આ રજ્જુ છે, યમ રજ્જુ એમ કહીએ. સ્ત્રીલિંગ છે એટલે યમ આવે, અને અયમ એટલે પુલ્લિંગ આવે. અયમ સર્પ, આ સર્પ છે એવું જ્યારે કહીએ ત્યારે એ અયમ જે છે ને એ રજ્જુનો જે અયમ છે એ અહીંયા સ્ત્રીલિંગ છે એટલે યમ બની ગયું. પણ આ છે, આ જ થયું. એનો શબ્દનો અર્થ શું થયો? આ સર્પ છે એ આનો જે અંશ છે, આ અંશ એ રજ્જુનો અંશ છે એવું કહેવામાં આવ્યું. અને એ નિયમ એને સત્સ્ફુરણાત અનુવિદ્યતયા પ્રતીયમાનત્વાત ઇદમ અનુવિદ્યતયા. બરાબર. એટલે આ જે આ અંશ છે એ સામાન્ય અંશ છે. એટલે દરેકે દરેક વસ્તુ જે દેખાય છે દૃશ્ય જગતમાં, નામરૂપ, એ બધી કેવી છે? સત્તા અને સ્ફૂર્તિ એના જે કંઈ પણ છે એ કોના છે? પરમાત્માના છે, બ્રહ્મના છે. એવું અહીંયા સિદ્ધ કરવા માગે છે. બરાબર. તો બ્રહ્મ એવ સર્વમ આત્મા એવ. એટલે સામાન્ય અંશ બધાનો છે એ શું છે? બ્રહ્મનો જ અંશ છે. સર્વમ આત્મા એવ સત્પ્રકાશ અવિશેષતઃ. એટલે એના સત એટલે કે સત્તા, અને પ્રકાશ એટલે સ્ફૂર્તિ. બંને જે છે સત્તા અને સ્ફૂર્તિ એ બ્રહ્મના જ છે. જગતમાં જે કંઈ પણ દેખાય છે એના અસ્થિ અને ભાતિ જે છે એ આ બ્રહ્મના છે એવું અહીંયા સિદ્ધ કર્યું. હેયોપાદે. હવે જો સત્પ્રકાશ અવિશેષતા કીધું ને, સત્પ્રકાશ અવિશેષતઃ, એમાં પાછો 6 નંબરની ટિપ્પણી છે. બરાબર. સત્પ્રકાશ અવિશેષતઃ સતઃ બ્રહ્મણ એવ સ્ફુરણ વિશેષાદ અયમ હેયોપાદેય ભાવ યથા સ્વપ્ને દ્રષ્ટુ એકસ્ય એવ તત્તદ આત્મના સ્ફુરણાદ હેયત્વમ ઉપાદેયત્વમ ચ તદ્વત અતઃ ન સન અસન્ન ઈર્યતે ઉચ્યતે બ્રહ્મવિદ્ભિઃ ઇત્યર્થ. એવું કહેવામાં આવ્યું. ચાલો ધીરે ધીરે જોઈએ આપણે. સતઃ બ્રહ્મણ, બ્રહ્મ કેવું છે? સત છે, બ્રહ્મ છે. એવ એનું જે સત એટલે કે જેની સત્તા છે, હોવાપણું જે છે બ્રહ્મનું, સ્ફુરણ વિશેષાત એટલે જે સ્ફુરણ છે, જે સ્ફૂર્તિ છે, જે એનું જ્ઞાન થાય છે ભાસવાનું, એ કોને કારણે છે? બ્રહ્મને કારણે જ છે. અયમ હેયોપાદે ભાવ યથા સ્વપ્ને. જેમ આપણે સ્વપ્ન જોતા હોઈએ તો સ્વપ્નમાં પણ આપણી પકડવાનું, ત્યાગવાનું અને મેળવવાનું, પ્રાપ્ત કરવાનું અને છોડવાનું, પ્રાપ્ત કરવાનું છોડવાનું, એ આખો વ્યવહાર ચાલતો હોય છે સ્વપ્નમાં. લેવાનું અને આપવાનું, લેવાનું અને આપવાનું. બરાબર. તો હેયોપાદે ભાવ યથા સ્વપ્ને દ્રષ્ટુ એક જ. દ્રષ્ટા, સ્વપ્નનો દ્રષ્ટા કોણ છે? એક જ છે. સ્વપ્ન દ્રષ્ટા એક જ છે. અને સ્વપ્નના જે કંઈ પદાર્થો બન્યા એ પણ કોના છે? એ સ્વપ્ન દ્રષ્ટાએ જ બનાવ્યા, તો પોતાની કલ્પનાથી જ બનાવ્યા. એટલે દ્રષ્ટુ એકસ્ય એવા તત્તદ આત્મના સ્ફુરણ.
તો એ હેયોપાદેય સ્વપ્ન જગતમાં જે કંઈ પણ આપણે પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ અથવા તો જે પ્રવૃત્તિમાં નિવૃત્તિ કરીએ છીએ, તો પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ જે કંઈ પણ સ્વપ્ન જગતમાં થાય છે એ બધી કરનારો કોણ છે? સ્વપ્ન દ્રષ્ટા કરે છે. બરાબર? સ્વપ્ન દ્રષ્ટા તો એક જ છે, પણ હે અને લેવું અને પકડવું અને છોડવું બંને આમ તો વિરોધી થયા ને, તો બંને આ સ્વપ્ન દ્રષ્ટા બંને એક જ થઈ જાય છે. પકડવાનું એક વસ્તુ છે અને છોડવાની બીજી વસ્તુ થઈ જાય, તો બંને એક સાથે કેવી રીતે થઈ જાય? બંને બ્રહ્મ હોય એવું હોય? સમજ પડે? એમનો પ્રશ્ન એવો છે કે આ બંને એક કેવી રીતે? હેયો પાદે બંને એક કેવી રીતે બને? કાં તો તમે હે બનો, પકડનારા પ્રવૃત્તિ કરનારા, કાં તો નિવૃત્ત, તમારી જે કંઈ પણ ચેષ્ટા થાય છે હે અને પાદે બેમાંથી એક જ થતી હોય. તો બંને વસ્તુ સ્વપ્ન દ્રષ્ટામાં સ્વપ્ન જ્યારે જોઈએ ત્યારે તો એક જ સ્વપ્ન દ્રષ્ટા બંને બની જાય છે. વિરોધાભાસી વસ્તુ છે. પકડવું એક વસ્તુ છે, છોડવી બીજી વસ્તુ છે. તો પકડવાનું છોડવાનું બંને એક જ સ્વપ્ન દ્રષ્ટા કેવી રીતે કરે એમ કહે છે. તો દ્રષ્ટુ એક જ સ્વપ્નમાં જે દ્રષ્ટા છે એ તદાત્મના સ્ફુરણાત, એ પોતે આત્મા રૂપે જ એ હે પાદેનો આત્મા બની જાય છે. હેનો પણ આત્મા એ જ છે. હે એટલે પ્રવૃત્તિ કરનારો પણ સ્વપ્ન દ્રષ્ટા છે અને નિવૃત્તિ કરનારો પણ સ્વપ્ન દ્રષ્ટા જ છે. બરાબર? એ આપણને ભાષે છે શું? બંને અલગ અલગ છે એવું આપણને દેખાવ એવો થાય છે. ખરેખર એ છે નહીં, એ કલ્પના છે આપણી. તો તેવી રીતે તદ્વત અતઃ ન સન અસન્ન ઈર્યતે ઉચ્યતે બ્રહ્મવિદ. એટલે બ્રહ્મવિદ ભી એટલે બ્રહ્મના જાણકારો જે છે ને, બ્રહ્મવિદ એટલે બ્રહ્મજ્ઞાની લોકો જે છે એ આ બ્રહ્મ જગતમાં જે કંઈ પણ હેયોપાદેય છે, એટલે એમણે જે કીધું ને આનંદગીરી ટીકામાં જુઓ, હેયોપાદેય ભાવ અયમ, બીજી લીટીમાં આનંદગીરી ટીકામાં, હેયોપાદેય ભાવ અયમ ન સન સ્વપ્નવત ઈર્યતે. હેયોપાદેય ભાવ જે જાગ્રત જગતમાં દેખાય છે એ સ્વપ્નની જેમ છે નહીં. બરાબર? એટલે સ્વપ્નના દાખલામાં આપણે જોયું કે સ્વપ્નમાં જે હેયોપાદેય ભાવ છે એ ખરેખર છે ને, એ દેખાવ માત્ર જ છે, કલ્પના જ છે. સ્વપ્નના જે કંઈ પણ પદાર્થો છે જાગ્યા પછી કંઈ આપણા માટે એ સત્ય રહેતા નથી. બરાબર? તો એમ કહે છે કે એ હેયોપાદેય ભાવ જે છે એ ખરેખર છે નહીં. બરાબર? તો 7 નંબરની ફૂટનોટ જોઈએ આપણે. 7 નંબર હેયોપાદેય ભાવ છે ને, ત્યાં 7 નંબરની ટિપ્પણી છે. નનું એ પાછો પ્રશ્ન કરે છે. નનું આવે એટલે પેલાને વાંધો પડ્યો પાછો. નનું સર્વસ્ય બ્રહ્મત્વે પ્રતીયમાન હેયોપાદેય ભાવ ન ઉપપદ્યત. એ જે આપણે નક્કી વાત કરી ને એ જ કીધું એને, કે જે આ એક જ બ્રહ્મ હોય, બ્રહ્મ એક જ હોય, તો પછી લેવાનું ને કારવાનું આ બધી જે બધી વિકૃતિ બધી દેખાય છે, બધી વિભિન્નતા દેખાય છે, એક જ બ્રહ્મ તો બધી વિભિન્નતા દેખાવી ન જોઈએ ને. કોઈક પ્રવૃત્તિ કરે, કોઈ નિવૃત્તિ કરે છે, બધું બ્રહ્મ જ હોય તો બ્રહ્મ જ નિવૃત્તિએ કરે ને પ્રવૃત્તિએ કરે, એવું કેવી રીતે બને? સર્વમ બ્રહ્મ, બધું જે સર્વમ ખલુ ઇદમ બ્રહ્મ, બધું જે કંઈ છે બ્રહ્મ છે, બધું જ ઈશ્વર જ છે. તો ઈશ્વર હેયોપાદે બંને વસ્તુ પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ બે એક સાથે કેવી રીતે કરી શકે? એક અધિકરણમાં એક જગ્યાએ હું કાં તો પ્રવૃત્તિ કરું છું, કાં તો હું નિવૃત્ત થઈ, હું બંને પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ બે કેવી રીતે કરી શકું? એ તો ગૂંચવાડો ઊભો થાય, શક્ય જ નથી એમ. તો દત્તુ એકસ્ય એવ તત્તદાત સુરનાથ નનુ સર્વસ્ય બ્રહ્મત્વે પ્રતીયમાન હેયોપાદેય ભાવ. ફૂટ નંબર 7, 7 નંબરની ફૂટનોટમાં ન ઉપપદ્યેત નહીં યદ હેયમ તદેવ ઉપાદેયમ અપી સંભવતી વિરોધાત. કારણ કે હે અને ઉપાદેય બંને એકબીજાના વિરુદ્ધ છે, પરસ્પર વિરુદ્ધ છે. તો બંને એક જ અધિકરણમાં હોઈ જ ન શકે. અધિકરણ એટલે એક જ જગ્યાએ, એક જ સ્થાનમાં ન હોઈ શકે બંને. જેમ અંધકાર અને પ્રકાશ એક જ જગ્યાએ હોઈ ન શકે, કાં તો અંધકાર હોય ને કાં તો પ્રકાશ હોય, બે એક સાથે ન હોય. એમ આ વિરોધાભાસી જે વસ્તુઓ છે એ એક જ સ્થાનમાં એક જ અધિકરણમાં શક્ય નથી. બરાબર? કિંચ સર્વમ ચેત આત્મા તદા દેહમ આત્માનમ મન્યમાનૈ કિમ અપરાધ્યતે. હવે તમે જો બધું એક જ કહેતા હો અને જો આત્મા બધાનો એક જ હોય તો પછી આ દેહને હું પણ આત્મા કહું છું, એમાં શું વાંધો છે? બરાબર? એમાં અમે કંઈ શું ભૂલ કરી? એમાં અમે શું અપરાધ કર્યો? એમ કહે છે. તત્ર આહ હેયોપાદેય ભાવ અયમ ન સન ઇતિ. ખરેખર તો આ હેયોપાદેય ભાવ જે છે એ કેવો છે? અસન્ન છે, સત્ય નથી. એ માત્ર દેખાવ છે, કલ્પના છે. શું છે? માત્ર કલ્પના જ છે. યતઃ ઈર્યતે ઉચ્યતે નામ માત્રમ ઇત્યર્થ
વાચારંભણ શ્રુતે હે. વાચારંભણ શ્રુતે છે ને, વિકારો છે હા, મૃત્તિકા સત્ય. મૃત્તિકા ઇત્યેવ સત્યમ. એ આપણને તમે ભણ્યા છો કદાચ પેલા છાંદોગ્યમાં ભણ્યા ને, છઠ્ઠા અધ્યાયમાં શું છે? વાચારંભણ વિકાર, હા, એ મૃત્તિકા ઇત્યેવ સત્યમ એટલે મૃત્તિકા એક જ સત્ય છે. હા, યથા સૌમ્ય એકેન મૃત્પિંડેન સર્વમ મૃણમયમ વિજ્ઞાતમ સ્યાત. માટીના એક કણને જાણવાથી માટીમાંથી બનેલા બધા જ પાત્રોને જેમ જાણી શકાય તેમ તો એને જાણી શકાય એમ વાચારંભણમ એટલે ઘડો નામની જે વસ્તુ જે કીધી કે પાત્રો જે બન્યા માટીના એ બધા છે શું? તો કે વિકારો નામ ધ્યેયમ મૃત્તિકા એનું સત્ય કંઈ છે નહીં, એનું તત્વ કંઈ છે નહીં, માત્ર જે કંઈ છે એ શું છે? નામ પૂરતું જ છે, એટલે કલ્પના માત્ર જ છે એમ કહેવાનો મતલબ એનો એવો છે. એ વાચારંભણમ જે શ્રુતિ કહે છે કે આ જે કંઈ દેખાય જગત છે એ બધું નામ માત્ર, એટલે નામરૂપ જે કંઈ પણ છે એ સત્ય નથી. બરાબર? નામરૂપની પોતાની સત્તા નથી. સત્ય એટલે શું? પોતાની સત્તા હોય છે, પોતા સ્વતંત્ર હોવો છે. એના હોવા માટે એ સ્વતંત્ર નથી. એને અધિષ્ઠાનની જરૂર છે, એને કોઈ આધારની જરૂર છે, એને કોઈ પાછળ બેકિંગ જોઈએ તો જ એ બધી પોતાની બડાઈ કરી શકે, બાકી કંઈ કરી શકે નહીં. એટલે અધિષ્ઠાન વગેરે સંભવ નથી. એટલે વાચારંભણમ શ્રુતે હે, જે નામ માત્ર જ છે આ જગત, એમ આ જે હેયોપાદેય ભાવ જે તમે કહ્યું એ પણ નામ માત્ર જ છે. બરાબર? અત્ર અયમ પ્રયોગ, અહીંયા એ પ્રયોગ કર્યો. હેયોપાદેયતા ગર્ભ પ્રપંચ સન ન ભવતી. આ હેયોપાદેય ભાવ છે એ કેવો છે? પ્રપંચ છે. પ્રપંચ એટલે મિથ્યા છે. સમજ પડી? એટલે એ ખરેખર છે નહીં. ઈર્યમાણત્વાદ વાચ્યત્વાદ ઇત્યર્થ. વાચ્ય છે એટલે એને શબ્દથી આપણે વર્ણન કરી શકીએ છીએ. જે નામ રૂપાત્મક જગત છે ને, કોઈ પણ નામ હોય તો એનું આપણે રૂપ, એનું વર્ણન કરી શકીએ શબ્દત્વ. તો આ તત્વ કેવું છે? એનું શબ્દથી વર્ણન થાય નહીં. યદ વાચા નિવર્તનતે યદ પ્રાપ્ય મનસા સહ. મન સહિત એ વાણી પાછી ત્યાંથી ફરે છે. તો વાણીનો તો શબ્દનો તો એ ઉપયોગ થઈ ન શકે એમાં, એને વર્ણન કરવા માટે. એટલે કહે છે કે આ તમે જે પ્રપંચની વાત કરી, હિયોપાદેય ભાવ કીધો, એ મિથ્યા છે. કેમ? તો કે ઈર્યમાણ વાચ્યત્વાદ, એમાં વાચ્ય પણ એટલે આ દૃશ્ય છે જે કંઈ પણ એ કેવું છે? અલ્પ છે, મર્યાદિત છે, અને એનું વર્ણન કરી શકાય એવું નથી આ તત્વનું. પેલાનું તો વર્ણન કરીએ, જેનું પણ વર્ણન થાય શબ્દથી એ મર્યાદિત બની જાય. શબ્દથી જેનું પણ વર્ણન થાય એ મર્યાદિત બને, અનિત્ય બને. જ્યારે આપણે જે વાત કરી છે આત્માની કે પરમાત્માની, એ કેવો છે? અમર્યાદિત છે, અવિકારી છે. બરાબર? તો વાચ્યત્વ દૃશ્યત્વાદી ઉપલક્ષણમ સ્વપ્નવત નહીં, પછી ક્યાં આવ્યું? ન કિંચિત અનુપપન્નમ. એટલે અમે જે કહીએ છીએ એ અનુપપન્નમ એટલે બરાબર જ છે. એ પેલું અયોગ્ય નથી, ઉચિત જ છે. અમે જે કહીએ છીએ અનુચિત નથી. બરાબર? હા, હવે આપણે આગળ પાછા જઈએ ઉપર આનંદગીરી ટીકામાં. હેયોપાદેય ભાવ અયમ ન સન. એટલે હેયોપાદેય ભાવ છે એ છે નહીં, ખરેખર નથી. વાસ્તવિક દ્રષ્ટિએ હેયોપાદેય ભાવ બ્રહ્મમાં નથી, આત્મામાં નથી. બરાબર? સ્વપ્નવત ઈર્યતે એટલે સ્વપ્નની જેમ જોઈ લીધું આપણે. બરાબર? પછી આગળ કહે છે ઉક્તમ ચ. આપણે આ વાંચી લીધું કરે ને, ભાષ્યમાં વાંચ્યું કે નહીં? ભાષ્યમાં વાંચ્યું બાકી છે નહીં? હા, ચલો કિમ એ આપણે કિમ વાંચવાનું. બરાબર? તો ભાષ્ય વાંચીએ આપણે, પેજ નંબર 7 કૈલાસ આશ્રમમાં. બરાબર? 7 નંબર બીજી લાઈન. કિમ ઇદમ સર્વમ યત્કિંચ યત્કિંચિત જગત્યામ પૃથિવ્યામ જગત તત્સર્વમ સ્વેન આત્મના ઈશેન પ્રત્યગાત્મતયા અહમેવ ઇદમ સર્વમ ઇતિ પરમાર્થ સત્યરૂપેણ અનૃતમિદમ સર્વમ ચરાચરમ
આચ્છાદનીયમ સ્વેન પરમાત્મના. આટલે સુધી બરાબર. તો કહે છે કિમ, તો કે શું, એટલે જે કીધું ને આગળ કે તેન સ્વેન રૂપેણ, ભાષ્યમાં કીધું તેન સ્વેન રૂપેણ આત્મના ઈશાવાસ્યમ. ભાષ્યમાં કીધું ને આગળ કે તેન સ્વેન રૂપેણ, એ આત્મ સ્વરૂપ ઈશ્વર વડે સમગ્ર જગતને આચ્છાદિત, વાસ્યમ આચ્છાદનીયમ, આચ્છાદિત કરવું જોઈએ. કેમ, શું આચ્છાદિત કરવાનું ભાઈ? ઈશ્વર વડે આચ્છાદિત કરવાનું, શું આચ્છાદિત? તો ઇદમ સર્વમ યત કિંચ, આ જે કંઈ જગતમાં જે કંઈ પણ છે, જગત્યામ પૃથિવ્યામ, આ પૃથ્વી પર જગતમાં જે કંઈ પણ છે, જગત, જગત એટલે પરિવર્તનશીલ, ગતિશીલ, સર્વમ સ્વેન આત્મના ઈશેના, આત્મ સ્વરૂપ ઈશ્વર વડે પ્રત્યેગાત્મા રૂપે અહમેવ ઇદમ સર્વમ, જે કાંઈ છે હું જ છું એવી રીતે, સર્વમ ઇતિ પરમાર્થ સત્ય રૂપેણ અનુતમિદમ સર્વમ ચરાચર, પરમાત્મા સત્ય રૂપેણ, આ જે કંઈ છે એ પણ પરમાર્થ સત્ય જ છે. બરાબર. સાચું જે છે, અધિષ્ઠાન જે છે, ઈશ્વર જે છે એ કેવો છે? સત્ય છે, પરમાર્થ સત્ય છે. પરમાર્થ સત્ય કેમ કીધું ખબર છે? પરમાર્થ એટલે સત્ય, આપણે વ્યવહારમાં પણ સત્ય છે ને, વ્યવહારિક સત્ય અને પારમાર્થિક સત્ય કીધું એટલા માટે કે દેશકાળ અને વસ્તુથી પરિચ્છિન્ન નથી. જ્યારે બીજા બધા સત્ય છે એ દેશકાળને પરિચ્છિન્ન, અમુક શરત હોય તો સત્ય કહેવાય, અમુક શરત ન હોય તો પછી સત્ય ના થાય. હા, એટલે પારમાર્થિક શબ્દ, પરમાર્થ શબ્દ અહીંયા એટલા માટે વાપર્યો. એટલે પરમાર્થ સત્ય રૂપેણ અનૃતમિદમ, અનૃતમ એટલે મિથ્યા, જે આ નામ રૂપાત્મક જગત કેવું છે? મિથ્યા છે, ખોટું છે. અનૃતમ ના, અનૃત લખો. અનૃત એટલે નૃત અને અનૃત, ઋતમ, ઋતમ વદિષ્યામિ. અનૃત, અનૃતમ. સત્યમ બ્રુયાત, પ્રિયમ બ્રુયાત, ના બ્રુયામ, સત્યમ અપ્રિયાત, અનૃતમ પણ ન બ્રુયાત, એમ એવું પણ આવે છે. એટલે અનૃતમ ઇદમ સર્વમ ચરાચરમ જગત, આ જે સરાચર જગત છે, જે ચલન અને અચલન, એટલે જે જળ અને ચેતન, જે કંઈ પણ દેખાય છે જગતમાં, એ કેવું છે? આચ્છાદનીયમ, એને આચ્છાદન કરવું જોઈએ. શેના વડે? સ્વેન પરમાત્માના. ભાષ્યમાં કીધું સ્વેન પરમાત્માના આચ્છાદનીય, હું જે પરમાત્મા રૂપે છું એના દ્વારા આચ્છાદિત કરવું જોઈએ, એવું ભાષ્યમાં નક્કી કર્યું, કીધું એમણે ભાષ્યકારે. એટલે ઈશાવાસ્યમ ઇદમ સર્વમ યત્કિંચ જગત્યામ જગત, એ ભાષ્યકારે અહીંયા સમજાયું કે તેન સ્વેન રૂપેણ આત્મના ઈશાવાસ્યમ, પણ કેવી રીતે, શું, શેને આચ્છાદીન કહ્યું? તો ઇદમ સર્વમ યત્કિંચિત જગત્યામ, આ જગતમાં એટલે કે પૃથ્વી પર જે કંઈ પણ છે તે જગતને, પરિવર્તનશીલને, ચરાચર જગતને સર્વમ સ્વેન આત્મના ઈશેન, આત્માના, આત્મારૂપી ઈશ્વર વડે પ્રત્યેગાત્મતા, એના આત્મા રૂપે, એને આત્મા જાણીને તમારે એને આચ્છાદિત કરવું જોઈએ. આચ્છાદિત કરવું એટલે જાણવું જોઈએ, એવું ભાષ્યમાં કહ્યું. બરાબર. એટલે આગળ આપણે જોઈએ બ્રહ્મૈવ, આનંદગીરી ટીકામાં પાછલા પાને 8મા નંબરના પાના પર, બ્રહ્મૈવ સર્વમ આત્મા એવ સત્પ્રકાશ અવિશેષતઃ હેયોપાદેય ભાવ, એ આપણે જોઈ લીધું. બરાબર, એ આપણે જોઈ લીધું ને. બીજી લાઈનમાં આપણે જોઈ લીધું બ્રહ્મૈવ સર્વમ આત્મા એવ, બધું જે કંઈ પણ છે એ બ્રહ્મ જ છે. સત્પ્રકાશ અવિશેષતા, કારણ કે બધામાં અસ્થિભાતિ સત્તા સ્ફૂર્તિ આપનાર કોણ છે? બ્રહ્મ છે. એટલે જે કંઈ પણ વસ્તુ છે અને ભાસે છે એને સત્તાને સ્ફૂર્તિ આપનાર આ બ્રહ્મ છે. હેયોપાદે ભાવ એમ ન સન, હેયોપાદે ભાવ જે છે એ કેવો છે? સત્ય નથી, મિથ્યા છે. એ પણ આપણે નક્કી કર્યું ને પહેલાં અનુમાનોથી. બરાબર. સ્વપ્નવત, જેમ સ્વપ્નમાં સ્વપ્નદ્રષ્ટા સ્વપ્નના પદાર્થોથી ભિન્ન નથી, એમ જે કંઈ પદાર્થો, જે કંઈ જાગ્રત જગતમાં, વ્યવહાર જગતમાં જે કંઈ દેખાય છે નામરૂપ, એ પણ સત્યથી ભિન્ન નથી, તત્વથી ભિન્ન નથી, મારાથી ભિન્ન નથી, ઈશ્વરથી ભિન્ન નથી, એવું પુરવાર કર્યું. હવે આગળ કહે છે ઉક્તમ ચ ન બંધોસ્તિ ન મોક્ષોસ્તિ ન વિકલ્પોસ્તિ તત્વત. બરાબર. નિત્ય પ્રકાશ એવ અસ્તિ વિશ્વાકારો મહેશ્વર ઇતિ. આ એક શ્લોક કીધું એમણે કે 8મા નંબરની ફૂટનોટ તો આપણે જોઈ લીધી ને. બ્રહ્મ એવ સર્વમ આત્મા એવ ઇતિ અત્ર સ્વયં મુક્તિમ અભિધાય પ્રત્યંતરમ સંભાતી. ના, નથી જોઈ આપણે. 8મા નંબરની ફૂટનોટ જુઓ.
બ્રહ્મ ઇવ સર્વમ આત્મા એવ ઇતિ અત્ર સ્વયં મળી ને બધાને હા. યુક્તિમ અભિધાય પ્રત્યયાંતરમ સંવાદયતિ એટલે બ્રહ્મ ઇવ સર્વમ આત્મા એવ જે કંઈ પણ છે એ સર્વ બ્રહ્મ જ છે અને એ આત્મા જ છે ઇતિ અત્ર સ્વયં યુક્તિમ અભિધાય એટલે આનંદગીરી ભગવાન આનંદગીરી ટીકાકાર પોતે જ સ્વયં એટલે આનંદગીરી ટીકાકાર એનો દૃષ્ટાંત આપે છે. અભિધાય પ્રત્યયાંતરમ સંવાદ હતી એનો આપણને બીજા ક્યાંકથી આ જે શ્લોક છે ને આ શ્લોક જે કીધો ને બ્રહ્મ ન બંધોસ્થી ન મોક્ષોસ્થી એ ક્યાંકથી એ ઉદ્ધૃત કરે છે. આ શ્લોક ઉદ્ધૃત કરે છે આનંદગીરીથી, બરાબર. ઉક્તમ ચ ઇત્યાદિના એટલે આ ઉક્તમ જે કીધું ને ઉક્તમ ચ આનંદગીરીમાં કીધું ઉક્તમ ચ એ આનંદગીરી પોતે પોતાનો આ શ્લોક ક્યાંકથી લઈને ઉદ્ધૃત કરે છે એમની આનંદગીરી ટીકામાં. એટલે નિત્ય પ્રકાશ આત્મા એવ આત્મા કેવો છે? નિત્ય પ્રકાશ જ છે, બરાબર. ન બંધોસ્થી ન મોક્ષોસ્થી ન વિકલ્પોસ્થી તત્વતઃ આનંદગીરીમાં કીધું. બંધ પણ નથી, મોક્ષ પણ નથી અને વિકલ્પ પણ નથી. વિકલ્પ એટલે ભેદ નથી ક્યાંય, બરાબર. દ્વૈત નથી. તત્વતઃ પારમાર્થિક દ્રષ્ટિએ ક્યાંય બંધ નથી, ક્યાંય મોક્ષ નથી, ક્યાંય દ્વૈત નથી, બરાબર. પારમાર્થિક દ્રષ્ટિએ નિત્ય પ્રકાશ એવ અસ્તિ જે કંઈ પણ છે એ શું છે? નિત્ય પ્રકાશ છે. પ્રકાશ નિત્ય પ્રકાશ એટલે પરમાત્મા જ છે, સ્વયં પ્રકાશ છે જે હંમેશા પ્રકાશી રહ્યો છે. એટલે છું 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 હું આ હું છે ને એ નિત્ય પ્રકાશ છે. હું જે છે ને આપણે હું ચેતન છે એ નિત્ય પ્રકાશ છે. એને પ્રકાશવા માટે કોઈ ઇન્દ્રિયની કોઈ સાધનની જરૂર નથી. એટલે સ્વયં પ્રકાશ છે, બરાબર. નિત્ય પ્રકાશ આત્મા એવ એવું કીધું. એટલે વિશ્વકાર મહેશ્વર વિશ્વાકાર મહેશ્વર ઇતિ આ જે કંઈ દેખાય છે એ વિશ્વાકાર. વિશ્વાકાર એટલે આ નામરૂપાત્મક જે જગત છે ને વિશ્વરૂપે જે દેખાય છે, વિશ્વના આકારનું જે દેખાય છે એ નામરૂપ છે. એ કેવું છે? એ પરમાત્મા કેવો છે? વિશ્વાકાર બની ગયો છે. નિત્ય પ્રકાશ એવ અસ્તિ વિશ્વાકાર એટલે એ નામરૂપ જે બન્યા, જે નામરૂપ જળ ચેતન જે કંઈ જળ દેખાય છે બધું શું છે? વિશ્વ છે, એ પરમાત્મા છે. અને મહેશ્વર એટલે ઉપાદાન કારણ વિશ્વાકારથી ઉપાદાન કારણ જે કંઈ જળ ચેતન જે કંઈ દેખાય એ દૃશ્ય જગત છે એ કેવું છે? જળ છે. અને એ કેવું છે? વિશ્વાકાર, વિશ્વના રૂપમાં વિશ્વના આકારનું છે. અને મહેશ્વર એટલે એ નિમિત્ત કારણ કીધું કે આ જે તત્વ છે એ કેવું છે? એ આનું નિમિત્ત કારણ છે. શેનું? આ નામરૂપાત્મક જગતનું. સમજ પડે છે ને? હા. ઉપાદાન કારણ એટલે જેમાંથી એ બન્યું છે, જેમાંથી આ સર્જન થયું છે એનું નિમિત્ત કારણ કયું? તો કે પરમેશ્વર જે જળ ચેતન છે, બરાબર. સમજ પડે છે ને? ન પડતી. આ જગત જે દેખાય છે શું? દૃશ્ય જગત કેવું છે? જળ છે. જળ કેમ કીધું? જળ કેમ કીધું? કારણ કે એ પરપ્રકાશ છે, એને પ્રકાશિત કરવું પડે. આ જે પદાર્થો છે, આ ધારો કે મને ઘડિયાળ દેખાય છે, મોબાઈલ દેખાય છે, ખુરશીઓ દેખાય, આ બધી દેખાય છે એ પરપ્રકાશ છે, સ્વયં પ્રકાશિત નથી. આમ હું આંખ બંધ કરું તો મને ન દેખાય ને. હું આંખ બંધ કરું તો મને દેખાય? ન દેખાય. એટલે એને પ્રકાશવા માટે મારે ઇન્દ્રિયોની જરૂર પડે. હું આંખ ખોલું, મને આંખમાં જો કે મારી ઇન્દ્રિય કામ ન કરતી હોય તો મને ન દેખાય. એટલે ઇન્દ્રિય સાધન જોઈએ. એટલે કોઈ પણ સાધન દ્વારા હું દૃશ્ય જગતને જોઈ શકું છું, ચક્ષુ દ્વારા જોઈ છું, સાંભળી શકું છું. જે કંઈ પણ મારા જે કંઈ પણ અનુભવના વિષયો છે એ બધા માટે મને સાધન જોઈએ. ઇન્દ્રિયો રૂપી સાધન જોઈએ, મન રૂપી સાધન જોઈએ. એકલી ઇન્દ્રિયો પણ ના ચાલે, મન પણ જોઈએ પાછળ, બરાબર. તો આ જે કંઈ નામરૂપાત્મક જગત છે એ ઇન્દ્રિયો દ્વારા જાણી શકાય છે. એ પોતાની જાતે એને પ્રકાશિત નથી કરતા. નામરૂપાત્મક જગત જે છે, સૂર્ય દેવતા છે ને એ પણ આપણને પ્રકાશિત ક્યારે કરે? હું આંખ ખોલું તો હું એને જોતો જ એનું અસ્તિત્વ હું સિદ્ધ કરી શકું. એ ન સિદ્ધ કરી શકે. હું જોઉં પછી એ સિદ્ધ કરે, બરાબર છે. સમજ પડે છે? હા. એટલે એવું છે કે હું જોઉં, હું જેને આ જગત જે છે હું છે ક્યારે કહું? હું જોઉં તો છે, હું નથી તો નથી. સ્વપ્નમાં આ જગત નથી હું એને પ્રકાશિત કરું તો એ તો થાય, મારાથી પ્રકાશિત થાય. એટલે હું હોઉં તો જ એ પ્રકાશિત થાય, નહીં તો ના થાય. પણ હું જે છે ને એ હુંને પ્રકાશિત કરવા માટે કોઈ ઇન્દ્રિયની જરૂર છે? મારે જોવું પડે હું છું કે નહીં જોઉં. સ્વયં પ્રકાશ. એ સ્વયં પ્રકાશ છે. સ્વયં પ્રકાશ જે છે
એ સ્વયં પ્રકાશ એ પોતે પણ પોતાને પ્રકાશિત કરે છે અને બીજાને પણ પ્રકાશિત. અને સ્વયં પ્રકાશ માત્ર એક ને એક ચૈતન્ય જ છે, બીજું બધું જળ છે. બરાબર, ખ્યાલ આવી એવું છે. એટલે એમ કહે છે કે નિત્ય પ્રકાશ એવ અસ્તિ. આ બ્રહ્મ જે છે એ કેવું છે? તત્વતઃ નિત્ય પ્રકાશ એવ અસ્તિ. વિશ્વકાર મહેશ્વર, વિશ્વાકાર મહેશ્વર. જો એ પેલી ફૂટનોટ છે ને, આપણે જોઈએ ફૂટનોટ 8મા નંબર, આપણે આગળ જોઈએ ને, બ્રહ્મૈવ સર્વમ આત્મા એવ ઇતિ અત્ર સ્વયં યુક્તિમ અભિધાય પ્રત્યયાંતરમ સંવાદયતે. એટલે આનંદગીરી આપણને આ જે શ્લોક કીધો એની વાત કરે છે. નિત્ય પ્રકાશ આત્મા એવ વિશ્વાત્મના વિવર્તમાન બંધ્યાદિ આકાર પ્રતિભાતિ. એટલે આજે જગત દેખાય છે, નિત્ય પ્રકાશ બ્રહ્મ એવ આત્મા એવ. આ નિત્ય પ્રકાશ આત્મા જે છે એ જ આ વિશ્વાત્મા. એટલે આ વિશ્વાત્મા એટલે આ જે નામ રૂપાત્મક જગત જે દેખાય છે, વિશ્વાત્મા એટલે વિશ્વાકાર. બરાબર, એ આકાર બંધાદી આકાર, એટલે આ બધું આકારવાળું જે કંઈ જગત દેખાય છે એ આત્મા જ છે, એ બ્રહ્મ જ છે એવું કહેવા માગે છે. પ્રતિભાતિ જે કંઈ અનુભવાય છે એ બધું આત્મા જ છે. ન બંધાદી એવ વસ્તુ સત. બંધ નામની કોઈ વસ્તુ સત્ય નથી, બંધ સાચો નથી. આપણને જે બંધ લાગે છે કે હું મર્યાદિત છું, હું અમુક જગ્યાએ જ છું, દેશમાં મર્યાદિત છું, સમયમાં મર્યાદિત છું, અત્યારે છું, કાલે નહીં હોઉં કે આવતીકાલે ક્યાંક બીજે હોઈશ, બધે મર્યાદિત છું. અહીંયા આ જગ્યાએ હું અત્યારે મર્યાદિત છું. બરાબર, અત્યારે હું બીજે નથી, ઘરે નથી, અત્યારે હું ડાઇનિંગ હોલમાં નથી, એટલે મર્યાદિત થઈ ગયું અહીંયા. એમ કાળમાં પણ મર્યાદિત, દેશમાં પણ મર્યાદિત. આ દેશમાં છું અત્યારે, આ ટાઈમે કાળમાં, અને આ જગ્યાએ દેશમાં, એટલે બધી રીતે અમે મર્યાદિત છીએ. તો આ જે છે, આ બધા જે પદાર્થો છે એ બધા કેવા છે? મર્યાદિત છે. પણ હું જે છે તત્વતઃ હું જે છે એ મર્યાદિત નથી. એટલે આ જે કીધું ઉત્તમ ચ ન બંધોસ્તિ ન મોક્ષોસ્તિ ન વિકલ્પોસ્તિ તત્વતઃ. તત્વની દ્રષ્ટિએ બંધ પણ નથી, મુક્તિ એ નથી. બંધ કોને સતાવે? બંધ કોને સતાવે? જે પોતાને માને કે હું બંધ છું એને. હું માનું કે હું બંધાયેલો છું, અત્યારે દેશથી મર્યાદિત છું, નિયમોથી હું મર્યાદિત છું, હું મન ફાવે એમ ચલાવી ન શકું રોડ ઉપર. હા, એટલે હું બંધાયેલો છું. જગતના બધા જ તત્વો જે કંઈ દેખાય છે બધા બંધાયેલા જ છે, કોઈને કોઈ નિયમથી બંધાયેલા છે. આપણે નિયમથી તો બંધાયેલા જ છે ને. એમ બંધ પણ નથી, મોક્ષ પણ નથી, વિકલ્પ પણ નથી. તત્વતઃ નિત્ય પ્રકાશ એવ અસ્તિ વિશ્વાકાર મહેશ્વર ઇતિ. એટલે આ તત્વ કેવું છે? એમાં તત્વમાં બંધ પણ નથી, મુક્તિ પણ નથી, દ્વૈત પણ નથી, એ નિત્ય પ્રકાશ જ છે એવું સિદ્ધ કર્યું. સમજ પડી? પછી આગળ કહે છે, આપણે પછી હવે નેક્સ્ટ ક્લાસમાં નહીં. બરાબર, આટલે સુધી આપણે કરીએ. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શંકરમ શંકરાચાર્યમ કેશવમ બાદરાયણમ સૂત્રભાષ્યકૃતૌ વંદે ભગવन्तૌ પુનઃ પુનઃ. ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદવિભાગિને વ્યોમવદ્વ્યાપ્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.